अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। आइए आगाज़ करते हैं आज के अहम खबरों के बुलेटिन का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। फीस रिम्बर्समेंट की बकाया रकम फौरी जारी करने का मुतालबा, AISF का विजयनगरम में एहतजाज। वेलडंडा में MLA कासी रेड्डी नारायण रेड्डी ने मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। हैदराबाद श्रीसैलम कौमी शाहरा पर पुलिस की बाइक सवारों के लिए रोड सेफ्टी आगाही मुहिम। नोजोविड में CNG पंप न होने से 1500 ऑटो ड्राइवर शदीद मुश्किलात का शिकार, हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा। आंध्र प्रदेश रैतु संगम का मुतालबा, किसानों की फसलों की मार्केटिंग की जिम्मेदारी हुकूमत संभाले, कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले ना की जाए। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा के प्रोडतूर में ATM मराकज़ पर बुजुर्ग शहरियों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी करने वाले एक मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कन्नौल जिले से ताल्लुक़ रखने वाला सुदेश बुजुर्गों के ATM से रकम निकालने में मदद करने का बहाना बनाता था और चालाकी से उनके असल ATM कार्ड बदल कर जाली कार्ड थमा देता था। बुजुर्गों के वहां से चले जाने के बाद वो असल ATM कार्ड के जरिए उनके अकाउंट से रकम निकाल कर हड़प कर लेता था। पुलिस ने बताया कि सुदेश के खिलाफ रायलसीमा की मुख्तलिफ अजला में इस नौयत के 18 मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम के कब्जे से 50,000 रुपये नकद और 6 जाली ATM कार्ड्स बरामद किए गए। इस मामले की तफसीलात प्रोडतूर DSP वैभव कृष्णा ने मीडिया को बताई। అందరికీ నమస్కారం। ఇప్పుడు మాకు ఈ లాస్ట్ జూన్ 17 మాకు ఒక కేసు వచ్చింది. ఇట్లా ATM సెంటర్లో పెద్దవాళ్ళు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళతో చీట్ చేసి డబ్బులు తీసుకుంటున్న ఒక అక్యూజ్డ్ ఉన్నాడు అని మాకు కేసు వచ్చింది. సో మనం ఆ కేసు చూసినప్పుడు మాకు సిమిలర్ గా ఇంకా 2 కేసెస్ మా ప్రొద్దుటూరు 1 టౌన్ లోనే రిజిస్టర్ అయింది తెలిసింది. అది ఒకటి 2025 నవంబర్లో, ఇంకొకటి ఏప్రిల్ 2026 లో సిమిలర్ కేసెస్ జరిగింది. సో అప్పుడు టెక్నికల్ సర్వైలెన్స్ CCTV యూస్ చేసి అన్ని మనం అక్యూజ్డ్ పట్టుకున్నాము, దండనగిరి సిద్ధేష్. సో తర్వాత మాకు ఎంటైర్ మోడస్ ఆపరాండి తెలిసింది. ఇతను ఏం చేస్తాడంటే జనరలీ ATM పెద్ద ఎక్కడ ఎక్కువ క్రౌడ్ వస్తారో ఆ ATM లో ఉంటారు. పెద్దవాళ్ళు లేదా కొంచెం ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళు ఎవరెవరు వస్తారో అతను చూస్తాడు, వాళ్ళతో ఫస్ట్ మాట్లాడతాడు. ఫస్ట్ ఒక ర్యాపో డెవలప్ చేస్తాడు. మీకు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు అట్లా లేదా వాళ్ళ కొడుకు ఫ్రెండ్ అట్లా ఏదో ఒకటి చెప్పి ఫస్ట్ ర్యాపో డెవలప్ చేసుకుంటాడు. తర్వాత అతను హెల్ప్ చేయడానికి ఆఫర్ చేస్తాడు. నేను డబ్బులు తీసుకొస్తాను లేదా ఏదో ఒకటి చేస్తాను. చాలా మందికి ATM ఆపరేట్ చేయడం కూడా తెలియదు పెద్దవాళ్ళకి. సో అది యూస్ చేసి ఇతను ట్రై చేస్తాడు. BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव KTR ने कहा है कि अगर BRS दोबारा इख्तिदार में आई तो हैदराबाद मेट्रो रेल मंसूबे को 400 किलोमीटर तक तोसी दी जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और BJP सिर्फ JHMC इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए मेट्रो के नाम पर सियासी ड्रामा कर रहे। KTR ने कहा है कि BRS हुकूमत के दौर में लकड़ी का पुल से ही और BHEL तक मेट्रो की तजवीज़ पेश की गई थी, मगर उस वक्त BJP हुकूमत ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत गैर ज़रूरी तौर पर 14,000 करोड़ रुपए का LNT कर्ज अवाम पर डाल रही, जबकि BRS दौर में संगे बुनियाद रखे गए एयरपोर्ट मेट्रो मंसूबे को भी मनसूख कर दिया गया। KTR ने दावा किया कि कांग्रेस आइंदा 2.5 बरस भी सिर्फ ऐलानात और ड्रामे करती रहेगी, जबकि BRS के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद ही मेट्रो मंसूबा तेजी से आगे बढ़ेगा। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బుద్ధి లేనితనం వల్ల ఒక మెట్రో లాంటి బంగారు ప్రాజెక్ట్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఆనాడు మా గవర్నమెంట్లో 2023లో శంకుస్థాపన చేసి టెండర్ చేసి మొత్తం 33 కిలోమీటర్లు రాయదుర్గం నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ దాకా 24 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని 2023లో ఆనాడు మేము శంకుస్థాపన కూడా చేశారు కేసీఆర్ గారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బుద్ధిలేనితనం వల్ల రేవంత్ రెడ్డి యొక్క
మరి తలా తోకాలేని ఆలోచనల వల్ల ఈ పాటికి పూర్తయ్యేది ఆ మెట్రో నిజానికైతే. కానీ దాన్ని రద్దు చేశారు. రద్దు చేయడమే కాకుండా మరి వాళ్ళ కొత్తగా మెట్రో అంటూ కుని రాగాలు కూస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవం ఏంటంటే దొందే కాంగ్రెస్ బీజేపీ. ఆ రోజు లగడికాపుల నుంచి BHEL వరకు మెట్రోకు అనుమతి ఇవ్వండి అని మేము కోరితే బీజేపీ వాళ్ళు దీనికి ప్యాసింజర్ లోడ్ లేదు, ట్రాఫిక్ లేదు, ఇక్కడ జనాలు ఎక్కరు అని వాళ్ళు అనుమతులు ఇవ్వలేదు. ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో మేము ప్లాన్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేకుండా టెండర్ చేసి ముందుకు పోతుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చి దాన్ని రద్దు చేశారు. సో హైదరాబాద్లో 70 కిలోమీటర్ల మెట్రో పూర్తి చేసింది బీఆర్ఎస్ అయితే గత 2.5 సంవత్సరాలుగా ఏమీ చేయకుండా దున్నపోతు నిద్రపోతున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఇవాళ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని హడావుడిగా ఈయన ఇద్దరు కలిసి దోబూచులాడుతున్నారు తప్ప వాస్తవం ఏంటి అంటే అక్కెరలేని 14,000 కోట్ల ప్రైవేట్ రుణాన్ని, ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ రుణాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల మీద L&T రుణాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల మీద బలవంతంగా రుద్దిండు రేవంత్ రెడ్డి. ఇవాళ BHEL నుంచి లగడికాపుల్ దాకా మెట్రోకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వం, NDA ప్రభుత్వం. అంటే ఇద్దరు కూడా హైదరాబాద్ ప్రజల మీద మరి కోపంతో, వారికి ఓట్లు వేయలేదు, సీట్లు ఇవ్వలేదన్న కోపంతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తా ఉన్నారు. మళ్ళీ నేను చెప్తా ఉన్నా, వీళ్ళు ఇంకో 2.5 ఏళ్ళు ఈ డ్రామాలు చేస్తూనే ఉంటారు. తిరిగి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి వస్తేనే హైదరాబాద్లో మెట్రో పరుగులు పెడుతుంది. తప్పకుండా భవిష్యత్తులో 400 కిలోమీటర్లకు మెట్రోను పొడిగించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని చెప్పి హైదరాబాద్ ప్రజలకు నేను మాటిస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. कापू तहरीक के रहनुमा और साबिक वजीर मुद्रा गाड़ा पद्मनाभम न सिर्फ अपनी सियासी जिंदगी बल्कि ज़ाती फैसलों में भी उसूल पसंदी और समाजी शऊर के लिए जाने जाते हैं। रिवायात और रस्म व रिवाज के नाम पर मुआशरे में राइजबाज तरीक़ों पर उनकी हमेशा एक मुनफरिद राय रही है। इसी सोच के तहत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने करीबी साथियों को हिदायत दी कि उनके इंतकाल के बाद उनकी अहलिया की हल्दी और सिंदूर न हटाए जाएं। मुद्रा गाड़ा का कहना था कि अगर उनका इंतकाल भी हो जाए तो उनकी अहलिया पहले की तरह बिंदी टीका लगाएं और बावकार अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ शौहर की वफ़ात की वजह से एक खातून से उसकी बरसों की शनाख्त और रिवायती अलामात छीन लेना मुनासिब नहीं। उनके मुताबिक ख़वातीन की इज़्ज़त, नफ्स और जज्बात का एहतराम करना मुआशरे का असल फ़र्ज़ है। इंसान और पालतू जानवर के दरमियान मोहब्बत और वफादारी की एक दिल को छू लेने वाली मिसाल रियासत मध्य प्रदेश में सामने आई। बताया जा रहा है कि अपने मालिक की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकने वाला एक पालतू कुत्ता उनकी आखिरी रसूमात के जुलूस के दौरान अचानक गिर पड़ा और दम तोड़ गया। यह अफसोसनाक वाक़या बैतुल ज़िले में पेश आया, जहां मौजूद अफराद इस मंजर को देखकर जज्बाती हो गए। यह वाक़या एक बार फिर इस बात की याद दिलाता है कि पालतू जानवर अपने मालिकान से कितनी गहरी मोहब्बत और बेमिसाल वफादारी रखते हैं। ये दिल दहला देने वाला वाक़या अब सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा और सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। आंध्र प्रदेश रैतु संगम के रियासती सदर रवि कृष्णया ने कहा है कि किसानों की फसलों की मार्केटिंग की जिम्मेदारी हुकूमतों की है और कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफे के लिए किसानों को कुर्बानी का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। एल्लूरू में मुनक्किदा आंध्र प्रदेश रैतु संगम की 23वीं रियासती महासभा को कामयाब बनाने वाले रजाकारों और कारकुनों के एजाज़ में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने तमाम मुंतज़मीन, रजाकारों, अतिया दहिंदगान और मीडिया नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। वी कृष्णया ने कहा कि महासभा में मुख्तलिफ फसलों के किसानों को दरपेश मसाइल, आबपाशी के मंसूबों और किसान मुखालिफ पॉलिसियों पर तफसीली बहस के बाद कई करारदादें मंजूर की गई, जिन्हें रियासती हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम के सामने पेश किया गया। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसलें निजी ताजरों के हाथों फरोख्त करने पर मजबूर हैं, जिसके बायस उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा। అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పే కార్యక్రమం ఇది. ఎందుకంటే అందులో ఎండల్లో కూడా 2 నెలలు గ్రామాలు తిరిగి అనేక మీటింగులు పెట్టి వ్యవసాయం గురించి చాలా గ్రామాల్లో చర్చ జరిపి వారందరినీ కూడా అందరికీ రాకపోయినా అసలు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్నటువంటి ఆలోచనలు ఏంటో కూడా వాళ్ళకి తెలియజేయడానికి ఇది సందర్భంగా ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను. రాష్ట్రం నుంచి దాదాపు 400 మంది దాకా డెలిగేట్స్ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా, చాలా ఆనందంగా
అన్ని రకాల ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చాలా బాగా జరిగాయి. ఎందుకంటే సహజంగా పబ్లిక్ మీటింగ్, ర్యాలీ ఇట్లాంటివి చెప్పి వదిలేస్తాం. కానీ కమిషన్ల మీద సమస్యల మీద, వ్యవసాయ రంగంలో సమస్యల మీద 7 కమిషన్లు వేసి ఆ 7 కమిషన్లకి మొత్తం డెలిగేట్స్ అందరూ కూడా 2 గంటల పాటు చర్చించుకొని అనేక తీర్మానాలు చేశారు. అక్కడ పంటల వారికి కూడా 15 పంటల వచ్చిన రైతులందరూ కూడా 15 పంటల్లో ఉన్నారు ప్రధానంగా. వారందరూ పంటల వారికి కూడా మళ్ళీ కూర్చొని 2 గంటలు కూర్చొని ఆ రకంగా ఆ పంటలో వస్తున్న సమస్యలు ఏంటి, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాల్సిన ఏంటి. ఇప్పటికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో 4 మంత్రులకి ఇక్కడ జరిగిన తీర్మానాలని, విషయాల్ని వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ప్రధానంగా వ్యాపారంలో ఈ నిర్వహణలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వివిధ సంఘాల నాయకులకి, కార్యకర్తలకి అభినందన తెలియజేయాలి, కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలి. ఈ మహాసభ సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ అభినందన సభ ఏర్పాటు చేసి వచ్చిన వ్యక్తులందరికీ కూడా నమస్కారాన్ని తెలియజేస్తూ ఈ సభని ప్రారంభిద్దాం. आंध्र प्रदेश के जिले एल्लोरू के नोजोवेडो शहर में सीएनजी ऑटो ड्राइवरों ने अपनी मसाइल के हल के लिए एहतजाज किया। ड्राइवरों का कहना है कि नोजोवेड और इतराफ के इलाक़ों में तकरीबन 1500 सीएनजी ऑटोस चल रहे, लेकिन मुकामी सतह पर सीएनजी पंप ना होने की वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बताया कि गैस भराने के लिए आगेरीपल्ली, विजयवाड़ा या हनुमान जंक्शन जाना पड़ता है, जिसके बाइस वक्त, ईंधन और आमदनी तीनों का नुकसान हो रहा। ड्राइवरों ने कहा है कि रामन्नागुडम में मौजूद सीएनजी पंप बंद होने के बाद सूरत मज़ीद संगीन हो गई है। एक तरफ महंगाई में इजाफा हो रहा और दूसरी तरफ गैस के लिए तवील सफ़र करना पड़ रहा, जिससे घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि सीएनजी सप्लायर्स और बजाज ऑटो के नुमाइंदे भी इस मसले पर कोई वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कर रहे। ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. ఆగిరిపల్లి వెళ్ళి గ్యాస్ నింపుకొని రావాల్సి వస్తుంది. దాదాపు 2 గంటలు పోతుంది. 100 రూపాయలు గ్యాస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. మాకు రామనగూడెంలో పెట్టారని చెప్పి చాలా ఆనందపడ్డాం. తీరా బంకు చూస్తేనేమో క్లోజ్ చేశారు. ఏదో వాళ్ళు డబ్బులు కట్టలేదని చెప్పి వీళ్ళు అంటారు, వాళ్ళేమో వేరేలా చెప్తున్నారు. మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మాకు త్వరితగతిన గ్యాస్ బంకు నూజివీడికి అందుబాటులో తెచ్చేట్టుగా చేయాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. మా కష్టాలని తెలుసుకొని మా గ్యాస్ ఆటో వాళ్ళందరికీ కొద్దిగా రిలీఫ్ ఇచ్చి నూజివీడు దగ్గరలో ఒక గ్యాస్ బంక్ని ఏర్పాటు చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. రాజేష్, నూజివీడు ఆటో యూనియన్ కార్మికుడును. మాకు గత 5 సంవత్సరాల నుండి నూజివీడులో సిఎన్జి వెహికల్స్ వచ్చినాయి. కనీసం మా బాధ అనేది పట్టించుకొని సిఎన్జి యాజమాన్యం, మా గురించి ఇబ్బందులు కూడా తెలియని సిఎన్జి యాజమాన్యం, ఇటు వెళ్తే విజయవాడ, ఇటు వెళ్తే ఆగిరిపల్లి, లేదు అంటే ఏలూరు జంక్షన్, ఈ మధ్యలో సిఎన్జి బంక్ లేదు. తప్పకుండా మేమందరం అర్జీలు పెట్టి అది పెడితే రామనగూడెం ఇచ్చారు. ఆ యాజమాన్యం ఏం చేస్తుందంటే బిల్లులు కట్టక వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఆ లైసెన్స్ కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు. మాకు సిఎన్జి యాజమాన్యం దిగివచ్చి మాకు నూజివీడు సరౌండ్లో దాదాపు 7-8 బంకులు ఉన్నాయి. ఆ బంకుల్లో ఏదో ఒక బంకుకి కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. ఆగిరిపల్లి వెళ్ళినా, ఇటు ఏలూరు వెళ్ళినా మాకు ట్రావెలింగ్ గ్యాస్ కూడా ఖర్చులు రాక ఇబ్బంది పడుతున్నాం. దయచేసి నూజివీడు సరౌండ్లో ఇస్తే మా యొక్క కార్మికుల ఇబ్బంది తెలుసుకొని మమ్మల్ని మాకు సహాయ సహకారాలు అందించినట్లుగా ఉంటుంది. ఒకటి, సిఎన్జి బంక్కి వెళితే కార్మికుడికి ఉన్నప్పుడు 200-300 కూడా కొట్టట్లా, కొడితే ఫుల్ ట్యాంకే కొడతానంటున్నారు తప్పనిడిసి. ఒక 200-300 ఉన్నాయి, పరిస్థితి బాగోలేదు, ఎమర్జెన్సీ వెళ్ళాలన్నా కొట్టట్లేదు. కొంచెం నూజివీడు సరౌండ్లో మాకు గ్యాస్ బంక్ ఇస్తే నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఈ టైంలో మాకు నూజివీడు సరౌండ్లో గ్యాస్ బంక్ ఇస్తే మాకు చాలా సహాయకరంగా ఉంటుంది. 1500 నుండి 2000 ఆటోల వరకు కూడా సిఎన్జి వెహికల్స్ ఉన్నాయి నూజివీడు సరౌండ్లో. మా యొక్క ఇబ్బందిని తెలుసుకొని సిఎన్జి యాజమాన్యం మాకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరుకున్నాం. ఇటువైపు షోరూమ్ నుండి కానీ సిఎన్జి యాజమాన్యం తరపు నుండి కూడా అర్జీలు పెట్టడం జరిగింది. रंगारेड्डी जिले के अमंगल में हैदराबाद श्री साइलम कौमी शाहरा पर पुलिस ने बाइक सवारों के लिए सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी आगाही मुहिम चलाई।
सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरुलु ने पुलिस अमले के साथ मिलकर अयप्पा स्वामी मंदिर के करीब बगैर हेलमेट सफर करने वाले बाइक सवारों को रोककर ट्रैफिक कवानीन और सड़क हिफाजत की अहमियत से आगाह किया। उन्होंने कहा है कि हालिया दिनों में पेश आने वाले सड़क हादसात में ज्यादातर जानें मोटरसाइकिल सवारों की गई हैं, जिनकी बड़ी वजूहात लापरवाही से ड्राइविंग और हेलमेट का इस्तेमाल न करना है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि अपनी और दूसरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा हेलमेट पहने, ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें और जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाएं। మరి ఇవన్నీ కంపల్సరీ పాటించి మనం సేఫ్గా ఉండాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. ప్రయాణం చేస్తేనే మనం మీద ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఏమేమి పాటించాలి? ఏమేమి పాటించాలి? మొబైల్ ఫోన్ చూపించండి. అందరూ ఏం చేసి ఆ ఫోన్లకి ఎందుకు బలగలేదు, పౌచ్లు వేసిరా లేదా? ఏం పెట్టాలి? పెడతారా? హ్యాండ్రెస్ పెడతారా? అందరూ కంపల్సరీ హెల్మెట్ పాటించాల్సింది. అంటే మన మొబైల్ మన చేతిలోనే బ్యాంక్ ఉన్నది, అంతే కదా. లాకర్ సిస్టమ్ ఏడుంది? మన ఫోన్లోనే ఉంది. ఎలాంటి లింక్ వచ్చినా కానీ, యాప్స్ ఏపీకే యాప్స్ వచ్చినా కానీ, ఎలాంటి అన్వాంటెడ్ ఓటీపీస్ అడిగినా కానీ, ఏది అడిగినా చెప్పాలా చెప్పొద్దా? చెప్పొద్దు. దానివల్ల నష్టం ఏమవుతుంది? కాల్ చేయాలి. చేస్తే ఎవరైనా ఇతర వ్యక్తుల అకౌంట్లో పడతాయి కదా, అవి ఇమ్మీడియట్లీ హోల్డ్ అయిపోయి ఫ్రీజ్ అయిపోయి మన డబ్బులు మనం తీసుకునే అవకాశం మనం పాటిద్దాం. మరి ఇవన్నీ కంపల్సరీ పాటించి మనం సేఫ్గా ఉండాలని మనం కోరుకుంటున్నాం. नागर कर्नूल जिले के वेलडंडा मंडल में एमएलए काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और कई नए कामों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने पेड्डापुर गांव में नए तामीरशुदा इंदिरा महिला शक्ति भवन का इफ्तिताह किया, जबकि मनरेगा और फंड से तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीसी रोड के लिए भूमि पूजा भी अंजाम दी गई। एमएलए ने पेड्डापुर और कुप्पागुंडला में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत तैयार किए गए मकानात का इफ्तिताह किया। मुस्तकीन के साथ घर में दाखिल होने और उन्हें मुबारकबाद पेश की। बादशाह पेड्डापुर में मुनक़्क़दा अवामी इजलास से खिताब करते हुए काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों पर रोशनी डाली। ఇందిరమ్మ చీరలు కట్టుకొని వచ్చిండ్రు చాలా మటుకు. ఇందులో 75% చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది మిమ్మల్ని చూస్తే. ఎందుకంటే గతంలో కూడా వచ్చినాయి, శారీస్ ఇచ్చిండ్రు, చీరలు ఇచ్చిండ్రు. అవి ఎందుకంటే అక్కడక్కడ పొలాలున్నా ఎక్కడెక్కడో కట్టుకుంటూ పోయారు, బెదురు కోసం పెట్టిండ్రు. ఇక్కడనే ఒకటే కలర్ మంచిగా చేసుకున్నారు కాబట్టి చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు ఒక కలర్ ఇచ్చిండ్రు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తా ఉండే, మామూలుగా వచ్చినప్పుడు ఒక మాట చెప్తా ఉండే, ఈరోజు ఇదేం కలర్ అంటారు, చిల్క పచ్చ ఇస్తాం, నెక్స్ట్ దసరా వచ్చే వరకు చిల్క పచ్చ చీరలు ఇస్తాం అందరికి, మళ్ళా నాణ్యత ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తా ఉండే ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆయన చెప్పినవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి. మన ప్రాంతవాసి మంచిగా పనులు చేస్తుంటూ మన కళాకృతికి అయితే చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తుంటూ దాదాపుగా ఇప్పటికీ నేను పోయిన 2 నెలల కింద 1400 కోట్ల వరకు వచ్చినాయని చెప్పినాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ 1500 కోట్ల రూపాయలు ఇక్కడ మన ఒక్క కళాకృతి అభివృద్ధికి వచ్చడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ద్వారా, ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా డెవలప్మెంట్ కోసం వచ్చినాయని చెప్పి నాకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ముఖ్యంగా ఇక్కడ అందరూ మహిళలు ఉన్నారు. మహిళల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుందాం. మిత్రులు మనం ఏమనుకోదు, మహిళలు అందరూ కూడా కోటీశ్వర్లు కావాలి. ఎంతమంది అంటే కనీసం 1 కోటి మంది మహిళలు కోటీశ్వర్లు కావాలి అని చెప్పేసి వారి ఆలోచన. ఒకటే రోజు ఎవరు ఏ కుటుంబంలో అయినా కూడా ఒక్కరోజు లాటరీ తప్ప అట్లా అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. అందుకే నేను ఏం చెప్తా ఉన్నానంటే, మీరు కష్టపడతా ఉన్నారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం కూడా మీకు సహాయం చేయడానికి, మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి అధికారులకు అందరూ కూడా చెప్పి పని చేపిస్తూ ఉన్నాడు.
మీరు మంచిగానే అవుతున్నారు, ఇంకా బాగా కావాలని. ఇప్పుడే ఎంఆర్ఓ గారు మగవాళ్ళు పెట్టుకోవడం ఎందుకు, మహిళలు కూడా ఈ పని చేస్తారు అని ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు. కాబట్టి వారి మాట ప్రకారం ఎంఆర్ఓ గారు ఇక్కడ रियासत भर में तालीमी शोबे को दरपेश मसाइल के हल और फीस रिम्बर्समेंट की बकाया रकम फौरी जारी करने के मुतालबे पर AISF की क़यादत में तलबा ने विजयनगरम ज़िले कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर AISF के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी जी फिनेंद्र कुमार और ज़िले जनरल सेक्रेटरी A सुमन ने इल्ज़ाम लगाया कि आंध्र प्रदेश में स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटियों तक तालीमी निज़ाम शदीद बहरान का शिकार। उन्होंने कहा है कि फ़लाही हॉस्टलों के लिए मुनासिब फंड्स मख्तस नहीं किए जा रहे, जबकि गुज़िश्ता 10 बरसों से कुक, वार्डन और दीगर अहम असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसके बाइस खुसूसन देही और कबायली इलाक़ों में तलबा की तालीम अधूरी छोड़ने की शरह बढ़ रही। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा है कि डिग्री, BTech और PG मुकम्मल करने वाले हज़ारों तलबा को फ़ीस रिम्बर्समेंट न मिलने के बाइस अपने तालीमी सर्टिफिकेट्स हासिल करने में दुश्वारी पेश आ रही। నా పేరు ఫణేంద్ర కుమార్, ఏఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర సహాయక బాధ్యత నిర్వహిస్తున్నా. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్ ఉన్న స్కాలర్షిప్ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా పీజీ చదువుకున్న విద్యార్థులకు శాపంగమైనటువంటి జీవనమని డబ్బులను రద్దు చేయమని చెప్పేసి ఏఐఎస్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఒక నిరసన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం, ఏఐఎస్ఎఫ్గా ఇప్పుడు మీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు 100 రోజుల్లో మీ అధికారంలోకి వచ్చిన 100 రోజుల్లోనే విద్యారంగ సమస్య పరిష్కరిస్తాం, విద్యార్థుల సమస్య ఏదైనా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా 100 రోజుల్లో మేము పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి మీరే మాట ఇచ్చారు. ఈరోజు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేస్తామని చెప్పారు, జీవనమ్మ 70 రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఏమీ కూడా నెరవేర్చకుండా విద్యార్థుల్ని మభ్యపెట్టి ఈరోజు మీ అధికారంలోకి వచ్చి పాలన కొనసాగిస్తున్నారు. దీనికి ఖచ్చితంగా మీరు చిత్తశుద్ధి ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ సంక్షేమ హాస్టల్ విద్యార్థులు సమస్యలు అనేకం ఉన్నాయి. ఈరోజు విద్యార్థులకి సరైన భోజనం అందక, సరైన నీరు అందక చనిపోయిన పరిస్థితి ఈ యొక్క జిల్లాలో, ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల ఉన్నది. దీనికి ఖచ్చితంగా మీరు సమాధానం చెప్పాలి. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే పెరుగుతున్న ధరకు అనుగుణంగా మెస్ ఛార్జీలు పెంచమని అడుగుతున్నాం, కానీ మీరు పెంచకుండా ఏదో 10% పెంచుతూ ఉన్నారు. ఈ 10% దేనికి ఉపయోగపడతాయి? 10% అంటే రోజుకి విద్యార్థికి 5 రూపాయలు చొప్పున పెంచడం జరుగుతుంది. ఇది విద్యార్థులకి మీరు ఏమైనా భిక్ష చేస్తున్నారా, లేదా విద్యార్థులు మీ భిక్షగాళ్ళుగా కనబడుతున్నారని చెప్పేసి ఏఎస్ఎఫ్గా సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఈరోజు అన్న క్యాంటీన్ పేరు చెప్పి మీరు రోజుకి దానికి 90 రూపాయలు కేటాయిస్తున్నారు, కానీ విద్యార్థులకు మాత్రం 50 రూపాయలు కేటాయిస్తున్నారు. ఇదేమో న్యాయం అని చెప్పేసి ఏఎస్ఎఫ్గా మేము అడుగుతున్నాం. కాబట్టి ఎప్పటికైనా ఖచ్చితంగా మీరు విద్యార్థుల తరపున ఏమైనా మీ యొక్క ఆలోచన ఉంటే, మీకైనా విద్యార్థుల మీద చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఖచ్చితంగా విద్యారంగ సమస్యలు పరిష్కరించండి. విద్యార్థులు పడుతున్న ఇబ్బందులు అవుతున్నాయో ఖచ్చితంగా వాటిని పరిష్కరించాలని చెప్పేసి ఏఎస్ఎఫ్గా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఈ యొక్క ఏఎస్ఎఫ్ అధ్యయనంలో ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అసెంబ్లీ ముట్టడిని చేస్తామని చెప్పేసి ఏఎస్ఎఫ్గా BRS के MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी की भूख हड़ताल के मुकाम पर कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनकी भूख हड़ताल से इजहार यकजहती के लिए आने वाली ख़वातीन और किसानों को पुलिस रास्ते में ही रोककर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर रही। उन्होंने सवाल किया कि जब लोग पुरअमन तरीके से यकजहती का इजहार करने आ रहे तो उन्हें क्यों रोका जा रहा। इस मौके पर वेमुला ने बालकुंडा के SI शैलेंदर के रवैये पर भी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस कांग्रेस रहनुमाओं को खुश करने के लिए जानिबदाराना अंदाज में काम कर रही। उन्होंने कहा कि पुरअमन भूख हड़ताल करना भी अगर जुर्म बन जाए तो ये जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है और SI शैलेंदर कांग्रेस के एजेंट की तरह बर्ताव कर रहे हैं। లేడీస్ వస్తే ఎందుకు ఆపుతురా మీరు? ఏమైతుంది? 90 లేడీస్ వస్తే లేడీస్ PS లో తీసుకుపోతారా మీరు?
కనుక్కోండి మీరు కనుక్కోండి తీసుకోపోలేదు సార్, పంపించినాం. లేడీస్ ఆడవాళ్ళని తీసుకోపోలేదు సార్, లేడీస్ ఏం చేస్తున్నారు? తీసుకోపోలేదు సార్. ఒక్క నిమిషం, లేడీస్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు? నన్ను వచ్చినారు, కలుస్తున్నారు, పోతున్నారు, ఒకటే నిమిషం ఉంటున్నారు కదా, ఎందుకు ఆపారా మీరు? ఏమిది సార్ మీరు మీది నాది రిలేషన్ బాగుంది, అది పెట్టుకుందాం. వద్దు సార్, వద్దు. ఆయన అట్లా మాట్లాడతారు సార్, సుప్రీం ఆఫీసర్ అట్లా మాట్లాడుతుంటారు. नाजरीन, आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल बस इतना ही। मुल्क, रियासत और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ टीवी। मैं हूँ आपकी मेज़बान नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।